بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات شدت اختیار کر گئے، چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ چین نے مزید 1000 فوجی سرحد کے قریب پہنچا دیے، بھارت کی نیندیں حرام۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ سعودی عرب اور ایران میں محاذ زراعی کو روکا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا عید الاضحیٰ پر اگلے مورچوں کا دورہ، عید نوجوانوں کے ساتھ منائی، دشمن کے لیے دو ٹوک پیغام جاری۔ مودی سرکار کے بڑھتے ہوئے مظالم، اب کشمیری مسلمانوں کو اہم عہدوں سے ہٹایا جانے لگا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے تبصرے بیمار ذہنیت کی نشانی ہیں، پاکستان میں تعلقات میں بہتری آنے کے بعد بنگلہ دیش نے بڑا اعلان کر دیا۔ بھارت کا چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مزید 35,000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان۔ کیا واقعی فرانس نے بھارت کو غیر معیاری رافیل طیارے فراہم کر دیے؟ طیاروں کی بیرونی حالت خراب ہے، بھارت پہنچنے والے جنگی طیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ہمالیہ کے متنازع سرحدی علاقے میں عسکری تعمیرات کا مقابلہ، بھارت اور چین کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش۔ دنیا کی سب سے طاقتور فضائی فورسز کی فہرست جاری کر دی گئی، پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ تفصیلات میں جانیے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چینی سائنسدانوں، محققین اور طلبہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کر دے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ امریکہ میں چینی طلبہ اور محققین کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ 3 محققین کو غیر قانونی طور پر حراست میں بھی رکھا گیا ہے۔ چین اپنے طلبہ اور محققین کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم اور ریسرچ کی غرض سے امریکہ میں مقیم چینی شہریوں کو ہراساں کرنے کا عمل بند کیا جائے اور تمام گرفتار شدگان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ورنہ چینی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ لداخ میں LAC پر ہونے والی جھڑپ کے دوران کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرنے والی چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے بھارتی ریاست اتراکھنڈ پر بھی نظر جما لی۔ اس مقام پر 1000 چینی فوجی سرحد کے بالکل قریب پہنچا دیے۔ بھارتی خبرساں ادارے ہندوستان ٹائمز کے مطابق چین اپنی فوج کو اتراکھنڈ میں متحرک کرنے لگا۔ LAC کے نزدیک لیپولک پاس پر گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پیپلز لبریشن آرمی کی موجودگی بڑھی ہے۔ اس دوران دونوں ممالک کی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، تاہم یہ مذاکرات ابھی کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ جب تک پابندیاں نہیں ہٹائی جاتی تب تک صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکی پابندیوں کا مقصد ایران کو عدم استحکام سے دوچار کر کے اس کے میزائل پروگرام کو کمزور کرنا اور خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ ایران اور سعودی عرب میں محاذ زراعی کو روکا۔ نجی ٹی وی کے مطابق الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کا عمل جاری ہے۔ یہ سست ضرور ہوا مگر
रुका नहीं। पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के दरमियान महाजराई रोकने की कोशिश की और इसमें कामयाब रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहने के अज़म का इयादा करते हुए कहा है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर सलाहियत मौजूद है। ईद उल अज़हा गैर मशरूत कुर्बानी का मजहर है। कुर्बानी के जज्बे को फौजी जवानों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके ईद उल अज़हा अगले मोर्चों पर तैनात जवानों और अफसरों के साथ मनाई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में RSS की हमायत याफ्ता नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत फस्ताई हुकूमत ने कश्मीरियों की खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद मकबूजा इलाके में अपने हिंदुत्वाई झंडे की तकमील के लिए कश्मीरी मुसलमानों को अहम ओहदों से हटाकर इनकी जगह हिंदुओं को तैनात कर दिया। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक ये पेशरफ्त 2 अप्रैल को इस वक्त मंजर आम पर आई जब वादी कश्मीर में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली नाम निहाद कश्मीरी तंजीम के एक इजलास की एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुरो को ब्यूरोक्रेट्स के एक इजलास की सदारत करते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजलास में सिर्फ एक कश्मीरी मुसलमान फारूक अहमद लोन शामिल थे जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। इस्लाम कश्मीर का सबसे बड़ा मजहब है और मकबूजा इलाके में 97% आबादी मुसलमान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश की कोई दुश्मनी नहीं, डिप्लोमेसी के बायस पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इस कुर्बत पर भारत में होने वाले तबसरों पर बांग्लादेश के वजीर खारजा ने कहा है कि भारतीय ज़राए इब्लाग के तबसरे बीमार ज़हनियत की निशानी है। किसी को हमें डिक्टेट करने का हक नहीं। तुर्क खबरसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेशी रहनुमाओं के दरमियान हालिया राब्तों से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के खात्मे की उम्मीद पैदा हो चुकी है। बांग्लादेश ने इस्लामाबाद के साथ दोस्ती सबसे दुश्मनी किसी से नहीं की पॉलिसी इख्तियार की। बांग्लादेशी वजीर खारजा ने कहा है कि मुल्क के वसी तर मफाद में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर मजीद 35,000 फौजी एहलकारों को तैनात करने जा रहा है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के फौरी खात्मे के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 15 जून की शब भारतीय और चीनी फौज के दरमियान शदीद झड़प में अफसरान समेत भारतीय फौज के 20 एहलकार हलाक हुए जबकि 76 जख्मी हुए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने इलाके में मजीद फौजी तोपखाने और टैंक रवाना कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। क्या वाकई ही फ्रांस ने भारत को गैर मियारी राफेल तैयारे फराहम कर दिए? तैयारों की बैरूनी हालत खराब है। भारत पहुंचने वाले जंगी तैयारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस से अरबों डॉलर के राफेल जंगी तैयारे भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। भारत को कुछ रोज कबल ही फ्रांस से 5 राफेल जंगी तैयारे मौसूल हुए। भारत ने राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए फ्रांस से तकरीबन 9 अरब डॉलर का दफाई मुआहदा किया है। ताहम भारत को जो राफेल तैयारे मौसूल हुए इनकी कुछ तस्वीर सामने आई हैं जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई। तस्वीर में दिखाया गया है कि राफेल तैयारों की बैरूनी हालत काफ़ी ख़राब है। तैयारों पर किए गए पेंट्स की हालत से यूं मालूम हो रहा है जैसे ये तैयारे इस्तेमाल शुदा हैं। इस हवाले से मोदी सरकार सोशल मीडिया पर मजाक और तनकीद का निशाना बन गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और चीन हिमालय के साथ अपने मतनाज़ा इलाकों में दफाई और अस्करी तमीरात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। भारत के शुमाल मगरबी इलाके में एक सरहदी फजाई अड्डे तक बनाई जाने वाली सड़क की तामीर के बारे में कहा जाता है कि ये सड़क चीन और भारत के दरमियान ताज़ा फौजी झड़प का बायस बनी थी। इस फौजी झड़प में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए थे। लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील दारबोक, शोक, दौलत बेग
ओल्डी रोड लिया को दौलत बेग ओल्डी में समंदर से 5000 फीट की बुलंदी पर बनाए जाने वाले जंगी फजाई अड्डे से मिलाती है। इस सड़क की मंसूबाबंदी और तामीर 20 साल से जारी थी। इस सड़क की तामीर से भारत अपने दफाई साजो सामान की नकलो हरकत और फौजियों की तैनाती से इस इंतहाई अहम इलाके में बआसानी कर सकता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहद से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक मंसूबे के तहत बनने वाली सड़क भी ज्यादा दूर नहीं है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर फजाई फोर्सेस की फहरिस्त जारी कर दी गई। 13,398 जंगी तैयारों के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फजाई ताकत, जबकि पाकिस्तानी फजाइया 1281 जंगी तैयारों के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक मिलिट्री वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने एक खसूसी रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुनिया की ताकतवर तरीन फजाई फोर्सेस की फहरिस्त और तफसीलात जारी की गई हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।